Hi students, very good morning to everyone. Today we are going to discuss for the subject of production technology unit 3 for the topic of gas welding. Okay, from the Department of Mechanical Engineering, MVR College of Engineering and Technology. Okay, so what is the topic that we are going to discuss today? The topic that we are going to discuss today is gas welding. In that gas welding, we are going to discuss about the definition, equipment of the gas welding, what are the various flames, next working types, advantages, disadvantages, and last one is the applications. Okay, so these are the topics that we are going to discuss today in gas welding. So before going to gas welding, let us discuss what is meant by welding. Okay, before going to the gas welding, let us discuss what is meant by welding. So as we have already known what is meant by welding, a welding is defined as a fabrication that process that joins materials, usually metals or thermoplastics, by causing coalescence. Okay, what is it is? So welding is simply, welding can be described as the process of joining. సో వెల్డింగ్ ని మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తామమ్మా? వెల్డింగ్ ని మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తామంటే వెల్డింగ్ అనేది ఒక ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్. ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం? మెటీరియల్స్ ని జాయిన్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఆ జాయిన్ చేసే మెటీరియల్స్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఆ జాయిన్ చేసే మెటీరియల్స్ ఏమై అంటే యూజువల్ గా అంటే జనరల్ గా యూజ్ చేసే మెటల్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే థర్మోప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ often done by melting the workpiece and adding the filler material from a pool of molten material that cools to become a strong joint. But sometimes the pressure is used in conjugation with heat or itself to produce the weld. So how this melting is done? Okay, this melting is done by adding the filler material. Okay, or else sometimes the pressure is used. ఓకేనా? సో ఈ వర్క్ పీస్ ని మనం ఎలా మెల్ట్ చేస్తాం? సో వెల్డింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? వెల్డింగ్ అంటే ఒక జాయినింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ జాయినింగ్ మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉంటుందో ఆ వర్క్ పీస్ ని మనం మెల్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా? మెల్ట్ చేసిన తర్వాత జాయిన్ చేస్తాము. ఓకేనా? కానీ కొన్ని సార్లు ఏంటంటే మనం ప్రెజర్ ను కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హీట్ తో పాటు ప్రెజర్ ను కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. బట్ సమ్ టైమ్స్ ద ప్రెజర్ ఈస్ used in conjugation with the heat. Okay, so this is about the welding. Next, gas welding. What is the gas welding? Gas welding is a type of liquid state welding process in which the fuel burns to generate the heat. So what is this gas welding? Gas welding అనేది ఏంటంటే లిక్విడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అండి అమ్మా. ఓకేనా? సో ఎలా జరిగిద్ది ఇది? సింపుల్ గా అంటే ఒక ఫ్యూయల్ ని బర్న్ చేస్తాం. బర్న్ చేయడం ఎందుకు? హీట్ ని జనరేట్ చేయడం కోసం. ఓకేనా? ఆబ్వియస్ గా ఫైనల్ గా మనం వెల్డింగ్ చేయాలి అంటే ఏదైతే మెటల్ ఉంటుందో ఆ మెటల్ ని మనం హీట్ చేయాలి. ఓకేనా? హీట్ చేయడం రెండు విధాలు చేయొచ్చు. బై వర్క్ పీస్ ని మెల్ట్ చేయడం, లేకపోతే ప్రెషర్ అప్లై చేయడం. ఈ రెండు విధానాలు, ఈ రెండు ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం? హీట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటే ఏమంటున్నాను నేను? ఇది ఒక లిక్విడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ది ఫ్యూయల్ బోన్స్ టు జనరేట్ ది హీట్. ఓకే, ఫ్యూయల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఫ్యూయల్ అనేది మనం బర్న్ చేస్తే హీట్ ని జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు discuss the gas welding in detail. Okay, first one, what is the definition of the gas welding?
What is the definition of the gas welding? The heat is used to melt interface surface of welding plates which are held together to form a joint. Okay, so what it is given here, this heat is used to melt interface surface of the welding plates. For example, if you are taking two plates, if you're taking an L section, okay, in this L section, okay, this heat is used to melt interface surfaces of the welding plates. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, we are using the heat in case of the gas welding. So for example, so this is one plate and this is the second plates. Okay, this plate and this plate has to be joined. How this plate and this plate has to be joined? This plate and this plate can be joined at this corner, right? This plate and this plate can be joined at this corner. How this plate and this plate can be joined at this corner? By supplying of the heat. This is nothing but the interface surface. Okay, na? This is nothing but the interface surface. Okay, what I am doing here is the heat is used to melt the interface surface of the welding plates, okay, which are held together to form a joint. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? ఇది ఒక ప్లేటు, ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఇది. ఓకేనా, ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మెల్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, మెల్ట్ చేస్తున్నాం. మెల్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఈ మెల్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఈ ప్లేట్ ని మనం జాయిన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ది gas welding. Okay, next, so in this welding process mostly oxyacetylene gas is used as a working fuel gas. Okay na? సో ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం, అసలు ఇది ఒక గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం. సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకుంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ గ్యాస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటది కదమ్మా. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే గ్యాస్ ఏంటిది, మనం మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆక్సిఎసిటిలిన్ గ్యాస్. ఆక్సిఎసిటిలిన్ గ్యాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ ఎసిటిలిన్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంది ఏంటి, పాయింట్ నెంబర్ 1 లో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంది ఏంటి, హీట్ ని జనరేట్ చేస్తాం. ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తాం, ఇంటర్ఫేస్ సర్ఫేస్ దగ్గర హీట్ ని జనరేట్ చేసి రెండు ప్లేట్స్ ని మనం జాయిన్ చేస్తాం. సెకండ్ పాయింట్ లో మనం తెలుసుకుంది ఏంటిది, ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటిది, గ్యాస్. ఓకే, ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, గ్యాస్, ఆక్సిఎసిటిలిన్ గ్యాస్, నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎసిటిలిన్. గుర్తుపెట్టుకుంటే 2 గ్యాసెస్ ని మనం యూజ్ చేసి హీట్ జనరేట్ చేస్తాం. ఆ 2 గ్యాసెస్ లో ఫస్ట్ గ్యాస్ వచ్చి ఆక్సిజన్, సెకండ్ గ్యాస్ వచ్చి ఎసిటిలిన్. ఓకే, దిస్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్, దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి డన్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫిల్లర్ మెటీరియల్. ఓకే, దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి డన్ with or without the help of the filler material. So this is the third step. What is the filler material? So filler material అంటే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇక్కడ చూడండి మీరు. సో ఇందాక చెప్పుకున్నప్పుడు ఇదొక జాయింట్, ఇదొక ప్లేటు, అలాగే ఇది ఒక ప్లేటు. ఈ రెండు ప్లేట్ ని ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర మనం హీట్ ని సప్లై చేసి జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇది, ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర హీట్ సప్లై చేసి జాయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది మనం 2 పద్ధతుల్లో చేయొచ్చు. ఒకటేంటి, ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేయటం. ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే ఒక మెటీరియల్ అనేది తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేసి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయడం అనమాట. ఓకే, ఒక మెటీరియల్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేసి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తే దాన్ని ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అంటారు. సో సెకండ్ టైప్ ఏంటి, వితౌట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫిల్లర్ మెటీరియల్. ఓకేనా, మనం ఈ యొక్క ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేసి వెల్డింగ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఫిల్లర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయకుండా కూడా మనం ఈ యొక్క గ్యాస్ వెల్డింగ్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్, మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, 3 పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం అమ్మా.
ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి నేర్చుకున్నాం, ఇది హీట్ ఏం చేస్తుంది, ఎంటర్ సర్ఫేస్ ని మెల్ట్ చేసిన తర్వాత వెల్డింగ్ చేస్తాం. సెకండ్ ఏంటిది, గ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం, ఆక్సిఎసిటిలిన్ గ్యాస్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఫిల్లర్ మెటీరియల్ లేకుండా కూడా మనం ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ one is equipment of gas welding. సో అప్ టు నౌ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అసలుకి గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇది సెకండ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇది థర్డ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడేం డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్. సో చూడండి ఒకసారి, గ్యాస్ వెల్డింగ్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది cylinders. Okay, first one is the cylinders, second one is the oxygen cylinder, third one is the acetylene cylinder, fourth one is the pressure regulator, fifth one is the torches, sixth one is the goggles, and last one is the gloves. Okay, so these are the first one and the cylinder, second one is the oxygen cylinder, third one is the acetylene cylinder, fourth one is the pressure regulator. So ఈ చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు పర్ఫార్మ్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ మీ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇది చూడండి, ఇది డయాగ్రామ్, ఇదొక డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి మనకి ఇక్కడ సిలిండర్స్ ఉన్నాయి, సిలిండర్స్ నుంచి కనెక్షన్ ఉంది హోస్ పైప్ కి. ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక స్కిల్డ్ లేబర్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ఏదైతే వెల్డింగ్ చేయాలో చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో సిలిండర్స్. సో మనకి టూ గ్యాసెస్ యూస్ చేస్తామని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్, సెకండ్ ది ఎసిటిలిన్ గ్యాస్. ఓకే, మనం టూ గ్యాసెస్ ని యూస్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్, సెకండ్ ఏంటంటే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఆక్సిజన్ అండ్ ఎసిటిలిన్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండర్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ స్టీల్ సిలిండర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, oxygen and acetylene are stored under pressure in a steel cylinder. First point adi. Okay, second point, they are sized by the amount of oxygen or acetylene that they hold. Next, third point, cylinders should always be secured and used in the upright position. Ante entamma అప్రైట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి, ఇది చూడండి. సో ఈ సిలిండర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఓకేనా, ఈ సిలిండర్స్ అన్ని ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి, అప్రైట్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. ఓకేనా, అప్రైట్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. అంటే మన ఇంట్లో మన గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా చూసుండొచ్చు, మనం గ్యాస్ సిలిండర్ ఏంటి అప్రైట్ పొజిషన్ లో ఉంటది. అప్రైట్ పొజిషన్ లో ఉంటే మన అప్రోప్రియేట్ ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ 3 పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటిది, థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి, when a cylinder is not being used, the wall cap should always be in the place. సింపుల్ గా మన ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, మన ఇంట్లో యూస్ చేసుకునే సిలిండర్ మనం యూస్ చేయకపోతే ఏం చేస్తాం, వాల్ క్యాప్ తో దాన్ని ఆఫ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ 3 పాయింట్స్. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్, ఫస్ట్ సిలిండర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. దీస్ సిలిండర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ యూజువల్లీ పెయింటెడ్ గ్రీన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గ్రీన్ కలర్. ఓకే, ఇది గ్రీన్ కలర్. ఓకేనా,
ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఏం చేసాం మనం గ్రీన్ కలర్ లో మనం పెయింట్ చేసాం. సో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఏం చేసాం దేస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ స్టీల్. దేంతో తయారవుతుంది స్టీల్ తో తయారు చేసి మనం ఏం చేసాం అంటే గ్రీన్ కలర్ తో పెయింట్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ ద గ్రీన్ కలర్, దిస్ ఈస్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్. సో ఆ లోపల ఏముంటది దే కంటైన్ ది కంప్రెస్డ్ ఆక్సిజన్ ఎట్ ప్రెసెస్ దట్ కెన్ హై as 2200 psi. అంటే అంత ప్రెషర్ ని విస్టాండ్ చేసే కెపాసిటీ ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కి ఉంటది. ఓకే. థర్డ్ పాయింట్, all cylinders having walls and are fitted with a screw on the steel cap that protects the cylinder wall when the cylinder is not in use. Okay, this is very very important point, you can see here. Okay na. సో జనరల్ గా మనం ఇక్కడ వాల్ ఉంటుంది చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద వాల్. ఓకేనా. ఈ వాల్ ని ఏం చేస్తాం ఒక స్టీల్ క్యాప్ తో మనకి స్క్రూ చేస్తాం. దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేయమో గ్యాస్ ని దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవడానికి అనమాట అది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అయిపోయింది కదా. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఏ కలర్ లో ఉంటాయి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఎసిటిలిన్ సిలిండర్. సో ఎసిటిలిన్ సిలిండర్స్ చూడండి ఇక్కడ, these cylinders contain acetylene under pressure are painted black made up of steel cylinder walls. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద acetylene, ఇది బ్లాక్ కలర్ లో పెయింట్ చేసి ఉన్నాం మనం. ఓకే. The cylinders contains porous filler materials which are fitted with acetone that allows the acetylene to be సేఫ్లీ కంటైన్ ఇన్ ద సిలిండర్స్ 250 ప్రెషర్ దగ్గర మనకి దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ సిలిండర్స్ లో ఉంచడం జరుగుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ acetylene should never be used at a pressure that exceeds 15 psi as it becomes highly unstable, which depending upon the condition could cause it to decompose and explode. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా. ఎసిటిలిన్ మనం ఎప్పుడు కూడా 15 psi ప్రెషర్ ని ఎక్సీడ్ చేయకుండా దాంట్లో మనం స్టోర్ చేయకూడదు సిలిండర్ లో. అలా కనుక స్టోర్ చేస్తే ఏమైందంటే అది ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లోడ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ అదేంటంటే ఒక బాంబ్ టైప్ పేలిపోద్ది అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చదువుకున్నాము, ఫస్ట్ సిలిండర్స్ గురించి చదువుకున్నాం, తర్వాత సపరేట్ గా ఆక్సిజన్ సిలిండర్ చదువుకున్నాం, తర్వాత ఎసిటిలిన్ సిలిండర్ గురించి చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్. ఓకే. సో ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ అంటే ఏంటి అసలుకి? సో రెగ్యులేటర్ అంటే మీకు తెలుసు కదా. సో రెగ్యులేటర్ అంటే ఏంటి, విచ్ కంట్రోల్స్ ది ఫ్లో. ఓకే, విచ్ కంట్రోల్స్ ది ఫ్లో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ రెగ్యులేటర్. సో ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, బోత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ ది సిలిండర్ ఎట్ హై ప్రెషర్. ఓకేనా. ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ గానీ ఫ్యూయల్ గ్యాస్ అంటే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్, ఈ రెండు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం హై టెంపరేచర్ దగ్గర స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. హై ప్రెషర్ దగ్గర మనం ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సెకండ్ పాయింట్, దీస్ గ్యాసెస్ కెనాట్ యూస్ at this high pressure for welding work, so a pressure regulator is used between the flow. ఓకే నా. మనం హై ప్రెషర్ దగ్గర స్టోర్ చేస్తున్నా గానీ ఆ హై ప్రెషర్ ని యూజ్ చేసి మనం వెల్డింగ్ చేయడానికి అవ్వదు. కాబట్టి ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ ని యూజ్ చేసి ఆ ప్రెషర్ ని రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ మనం వెల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇట్ సప్లైస్ ఆక్సిజన్ at a pressure of about 70 to 130 kilonewton per meter square and gas at 7 to 103 kilonewton per meter square to the welding torch. ఓకే. ఈ యొక్క రేంజ్ లో మనం ప్రెషర్ ని ఆక్సిజన్ ని సప్లై చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద టార్చ్. వాట్ ఇస్ దిస్ టార్చ్? ఓకే, టార్చ్ అంటే ఏంటి? The torch assembly consists of the handle, oxygen and fuel gas and mixing chamber. ఓకే. సో ఈ టార్చ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఈ టార్చ్ అనేది ఏంటంటే అదొక అసెంబ్లీ యూనిట్. ఓకేనా. ఆ అసెంబ్లీలో ఏముంటది,
మనం ఇక్కడ 2 kinds ఆఫ్ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఏంటిదండి? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఒకటి, ఎసిటిలిన్ గ్యాసెస్. ఓకేనా? మరి ఆక్సిజన్ గ్యాస్, ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ సపరేట్ గా మనం షేర్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఈక్వల్ గా అంటే మిక్స్ చేసి షేర్ చేయాలి. ఓకే, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ని లేకపోతే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ని ఒక మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిక్స్ చేయడానికి మనకు ఒక యూనిట్ కావాలి. ఆ యూనిట్ పేరు నథింగ్ బట్ ఏ టార్చ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటిది? ది టార్చ్ అసెంబ్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది హ్యాండిల్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్యూయల్ వాల్స్ అండ్ మిక్సింగ్ ఛాంబర్. ఓకేనా? చూడండి, ఈ మిక్సింగ్ ఛాంబర్ మనకి, ఈ మిక్సింగ్ ఛాంబర్ లో ఏమైందంటే మనం 2 సిలిండర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా, గ్రీన్ కలర్ లో ఆక్సిజన్, వైట్ బ్లాక్ కలర్ లో ఎసిటిలిన్. ఈ 2 సిలిండర్స్ నుంచి వచ్చే గ్యాస్ ఏదైతే పైప్స్ ఉంటాయో దాన్ని హోసెస్ అంటారు. ఈ పైప్స్ నుంచి క్యారీ అయ్యి టార్చ్ లోకి వస్తుందమ్మా. టార్చ్ లో ఏంటంటే మిక్సింగ్ ఛాంబర్ ఉంటది. సో ఈ మిక్సింగ్ ఛాంబర్ లో మనం యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ బట్టి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ మిక్స్ చేయాలా లేకపోతే ఎసిటిలిన్ ఎక్కువ మిక్స్ చేయాలా అనేది ముందే మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో అన్నిటికీ ఒక విధంగా మిక్సింగ్ జరగదు. మళ్ళీ ఎందుకు జరగదు అన్నిటికీ ఒక విధంగా? ఓకేనా, బ్రాస్కి చేస్తున్నారు, ఓకేనా, ఒక రేషియో ఉంటది. స్టీల్ కి చేస్తున్నారు, ఇంకో రేషియో ఉంటది. కాపర్ కి చేస్తున్నారు, ఇంకో రేషియో ఉంటది. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ మనం మిక్సింగ్ రేషియోని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో మిక్సింగ్ జరిగేది అక్కడ ఈ ఛాంబర్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్, వెల్డింగ్ టిప్స్ ఆర్ కటింగ్ అటాచ్మెంట్ విత్ హ్యాండిల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్, హీటింగ్ అండ్ కటింగ్ operations. Oxygen and fuel gas through tubes inside the handle with blend in mixing chamber or tip. It is at the top tip that the mixed gas is ignited. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకి వెల్డింగ్ టార్చ్. ఓకేనా? ఇది మనకి వెల్డింగ్ టార్చ్. ఇది చూడండి, మనకి గ్యాస్ పైప్స్ 2 డిఫరెంట్ కలర్స్ చూపించాం ఇక్కడ నేను, బ్లాక్ కలర్, రెడ్ కలర్. ఓకేనా? సో ఈ బ్లాక్ కలర్ అంటే ఒక ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వస్తుంది, ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ వస్తుంది. రెడ్ కలర్ అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుద్ది సార్, దానిలో గ్రీన్ లో స్టోర్ చేస్తారు సార్, కన్ఫ్యూజన్ ఏమవుద్ది. ఈ పైప్స్ యొక్క ఇన్పుట్ వేరీ అవ్వచ్చు, హోస్ పైప్స్, అది పెద్ద ఇదేం కాదు, మ్యాటర్ ఏం కాదు. ఓకేనా? సో ఈ 2 పైప్స్ లోంచి వచ్చి ఈ యొక్క మిక్సింగ్ ఛాంబర్ లో మిక్స్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క వెల్డింగ్ టార్చ్ నుంచి ఇలాగ మనకి ఈ ఫ్లేమ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ ఫ్లేమ్ ను ఉపయోగించి మనం వెల్డింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గాగుల్స్ అండ్ గ్లౌస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? గాగుల్స్ అండ్ గ్లౌస్. గాగుల్స్ అంటే ఏం తెలుసు మీకు? గాగుల్స్ అంటే తెలుసు కదా. ఈ గాగుల్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సేఫ్టీ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తాం. గాగుల్స్, గ్లౌస్ రెండు కూడా. గ్లౌస్ అంటే హ్యాండ్స్ కి ప్రొటెక్షన్ కోసం, గాగుల్స్ అంటే ఐస్ ప్రొటెక్షన్ కోసం. రెండింటిని కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే ఒకసారి చూడండి. ఎక్విప్మెంట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, సిలిండర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఎసిటిలిన్ సిలిండర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, టార్చెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, గాగుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అండ్ గ్లౌస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ ఈస్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క వెల్డింగ్ టార్చ్ లో నుంచి మనకి ఫ్లేమ్ అనేది బయటికి ప్రొపగేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫ్లేమ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్ వెల్డింగ్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్యాస్ వెల్డింగ్. ఓకేనా? సార్ ఫ్లేమ్స్ ఏంటి సార్, అసలుకి ఫ్లేమ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటారేమో. సో ఫ్లేమ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏదైతే మీకు వెల్డింగ్ టార్చ్ ఇక్కడ చూసారా, ఈ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది నాజిల్ టిప్ నుంచి వచ్చేది ఫ్లేమ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ జనరల్లీ 3 types. ఫస్ట్ వన్ is the neutral flame, second one is the oxidizing flame, and third one is the carburizing or the reducing flame. ఓకేనా? సో మనం ఇట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం ఎట్లాగా? సో ఫస్ట్ మనకి 3 kinds ఆఫ్ ఫ్లేమ్స్ ఉంటాయని తెలిసిపోయింది కదా. సో ఫస్ట్ ఏంటిది? న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్. సో న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ అంటే ఏంటంటే, వెల్డింగ్ ఈజ్ జనరల్లీ క్యారీడ్ అవుట్ యూజింగ్ ద న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ సిట్టింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎసిటిలిన్. అంటే ఏంటమ్మా, ఏదైతే ఈ యొక్క మిక్సింగ్ ఛాంబర్ ఉంటుందో,
ఓకేనా, ఆ మిక్సింగ్ ఛాంబర్ లోకి మనం ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎసిటిలిన్ కనుక మనం పంపించి ఓకేనా ఆ రెండింటిని బర్న్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఫ్లేమ్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్. అంటే ఏంటి, 1:1 రేషియో. ఓకేనా, 1% ఆక్సిజన్ పంపించి నెక్స్ట్ 1% ఎసిటిలిన్ కూడా పంపించాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్. అక్కడ వచ్చే మనకు ఫ్లేమ్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ flame. So that is what I have discussed, which has equal quantities of oxygen and the acetylene. ఆక్సిజన్ ఎసిటిలిన్ మన ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో కనుక పంపిస్తే అక్కడ వచ్చే మనకి ఫ్లేమ్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ అని చెప్పి అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్. ద ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ ఈస్ ఆబ్టైన్డ్ బై జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఆక్సిజన్ ఫ్లో రేట్. ఓకేనా, సో జనరల్ గా మన గ్యాస్ వెల్డింగ్ జరిగేది 2 గ్యాసెస్ యొక్క కాంబినేషన్ కదా. ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే ఎసిటిలిన్, సెకండ్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్. సో న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ లో మనం చెప్పుకుంది ఏంటి, న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ లో ఈ యొక్క రెండు గ్యాసెస్ యొక్క కంపోజిషన్ ఈక్వల్ గా ఉంటే అక్కడ మనకి డెవలప్ అయ్యే ఫ్లేమ్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్. సో ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఆక్సిజన్ ఫ్లో రేట్. అంటే ఆక్సిజన్ ఎసిటిలిన్ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసి పంపిస్తాం, కానీ ఆ మిక్స్చర్ లో ఏంటంటే ఆక్సిజన్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2:1 అంటే 2 parts ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే 1 part ఆఫ్ ఎసిటిలిన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కార్బరైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్. సో ది కార్బరైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ ఈస్ అచీవ్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ఎసిటిలిన్ ఫ్లో విత్ ది ఆక్సిజన్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి రివర్స్ కార్బరైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్. ఓకేనా, ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ లో ఏం చేసాం, మనం ఆక్సిజన్ ఎక్కువ పంపించాం. దాని రివర్స్ ఏంటి, ఆక్సిజన్ తక్కువ పంపించి ఎసిటిలిన్ కనుక ఎక్కువ పంపిస్తే దాన్ని కార్బరైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్. ఇక్కడ చూడండి, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, 2 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 సిలిండర్స్ కి 2 ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్ నుంచి హోస్ పైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ హోస్ పైప్స్ వచ్చి మన వెల్డింగ్ టార్చ్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఈ వెల్డింగ్ టార్చ్ యొక్క ఎండ్ నుంచి మనకి ఈ నాజిల్ టిప్ నుంచి మనకి ఫ్లేమ్ అనేది వస్తుంది. చూడు, ఇదొక పీసు, ఇదొక పీసు, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలంటే మధ్యలో మనం ఫ్లేమ్ కనుక ప్రొపగేట్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఏమైందంటే వెల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేశాను. The above figure shows all the equipment is set carefully. The gas cylinder, ఇది the oxygen cylinder, ఇది connected to the welding torch. ఇది చెప్పుకుంది ఇప్పుడు, connected to the welding torch by means of the pressure regulators. Okay, a regulate pressure of gas and oxygen is supplied to the torch when they are properly mixed. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఆల్రెడీ, బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ మనం ఏదైతే మెటీరియల్ ని మనం వెల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెల్డ్ చేయాల్సిన మెటీరియల్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ యొక్క మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎసిటిలిన్ పంపిస్తాం. ఓకే, ద ఫ్లేమ్ ఈస్ ఇగ్నైటెడ్ బై ఏ స్ట్రైకర్. ఒక స్ట్రైకర్ ని యూజ్ చేసి ఫ్లేమ్ ని మనం ఇగ్నైట్ చేస్తాం. టేక్ కేర్, ద టిప్ ఆఫ్ ది టార్చ్ ఈస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్. ఈ టిప్ ఆఫ్ ది టార్చ్ కదా అది డౌన్వర్డ్స్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నందుకు ఒక చిన్న కేర్ తీసుకుంది. ఎందుకంటే అప్వర్డ్ చేసుకుంటే అది ఏదైతే వర్కర్ ఉన్నాడో వాళ్ళకి డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే, నౌ ద ఫ్లేమ్ ఈస్ కంట్రోల్ టు ది వాల్స్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద వెల్డింగ్ టార్చ్. ఓకేనా, ఈ ఫ్లేమ్ ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం, ఈ యొక్క వాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ మనం ఫ్లేమ్ ని కంట్రోల్ చేస్తాం. ఓకే, ద ఫ్లేమ్ ఈస్ సెట్ ఎట్ న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ ఆర్ కార్బరైజింగ్ ఫ్లేమ్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ టు ది వెల్డింగ్ కండిషన్. అంటే మీకు నాకు చెప్పుకున్నాం, ఏదైతే మెటీరియల్ మనం వెల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెల్డ్ చేసే మెటీరియల్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈ యొక్క ఫ్లేమ్ ని సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ ద వెల్డింగ్ టార్చ్ మూవ్డ్ అలాంగ్ ది లైన్ వేర్ ది జాయింట్ ఇస్ టు బి క్రియేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జాయింట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఈ వెల్డింగ్ టార్చ్ ని ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అక్కడ అప్పుడు ఏమైంది, దిస్ విల్ మెల్ట్ ది ఇంటర్ఫిరెన్స్ పార్ట్ అండ్ జాయిన్ దెమ్ పర్మనెంట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ types of techniques used in gas welding. So there are three types ఉన్నాయమ్మా గ్యాస్ వెల్డింగ్ ని యూజ్ చేయడం కోసం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్, సెకండ్ వన్ రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఆల్ పొజిషనల్ రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్.
సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్ చూద్దాం. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ద లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అండ్ ఈజ్ ఐడియల్లీ సూటెడ్ ఫర్ వెల్డింగ్ బట్ ఫిల్లెట్ అండ్ ల్యాబ్ జాయింట్. ఓకే, ఈ లెఫ్ట్ వర్డ్ టెక్నిక్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ల్యాబ్ జాయింట్స్ ని లేకపోతే బట్ ఫిల్లెట్ ని వెల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, అప్పుడు షీట్ థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ 5 mm. ఓకే, ద నెక్స్ట్ రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్ finds an application on the plate thickness above 5 mm for welding in flat and horizontal position. సో ఆల్రెడీ మనం టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డ్ పొజిషన్ చెప్పుకున్నాం, ఫ్లాట్, హారిజాంటల్, ఓవర్ హెడ్ పొజిషన్. ఓకేనా, సో రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్ అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? ఫ్లాట్, హారిజాంటల్ పొజిషన్ ని, అప్పుడు మనం రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ పొజిషనల్ రైట్ వర్డ్ టెక్నిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మోడిఫికేషన్ of a right word technique and it is ideally suited for welding the steel plate and in the particularly pipe work where positional welding vertical and overhead has to be carried out. ఇక్కడ చూడండి, వర్టికల్ ఓవర్ హెడ్ పొజిషన్ లో వెల్డ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ యొక్క పొజిషన్ ని క్యారీ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్: ఆక్సీ ఫ్యూయల్ గ్యాస్, ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్, ఆక్సీ హైడ్రోజన్, ప్రెషర్ గ్యాస్ వెల్డింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ OAW, OHW, PGW. ఓకే, ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ వెల్డింగ్: లెస్ is versatile, adapted to many different jobs, equipment is relative to low cost, portable, self-sufficient, ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చాలా బేసిక్ గానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్: వెల్డర్ స్కిల్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ మ్యానిపులేటింగ్ ది టార్చ్, ద ఫ్లేమ్ అండ్ ది ఫిల్లర్ రాడ్. ఓకేనా, ఖచ్చితంగా వెల్డర్ యొక్క స్కిల్ ఉండాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ద ఫ్లక్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మోస్ట్ మెటీరియల్స్ కంపేర్డ్ టు ది లో కార్బన్ స్టీల్స్. ఫ్లక్స్ అనేది ఉండాలి మనకి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ రియాక్టివ్ ఆర్ ది రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ ఆర్ అన్సూటెడ్ టు గ్లాస్ వెల్డింగ్. And last one is slow metal joining rate. Okay, next finally applications of the gas welding: for joining thin materials, joining the most ferrous and non-ferrous materials, used in automatic and aircraft industries and sheet metal fabrications. Okay, so this is what we have discussed today. సో ఐఎమ్ సమ్మరైజింగ్. ఈరోజు మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో దాని గురించి ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాము. దాని యొక్క డెఫినేషన్, దాని ఎక్విప్మెంట్, దాంట్లో ఉన్న ఫ్లేమ్స్, దాని యొక్క వర్కింగ్ టైప్స్, దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్, దాని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా ఈ యొక్క గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, కమింగ్ సెక్షన్ లో ఇంకో కొత్త టాపిక్ తో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బై బాయ్.